میں پاسٹر فاروق اردو سہار چرچ کا اپنے تمام سائمین کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ہم آج کے اس وقت کے لیے, اس دن کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کیا, تاکہ ہم سب باہم مل کر ایک دفعہ پھر سے خدا ان کے کلام کی عمیق باتوں کی طرف قدم بڑھائیں. آمین. عزیزوں, میں چاہتا ہوں کہ آج میرے ساتھ نکالیے پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا 32واں باب. پیدائش کی کتاب اس کا 32واں باب 22ویں آیت سے لے کر 30 آیت تک ہم ان آیات پر غور کریں گے. چند ایک باتیں ہیں جن کی طرف میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالیے پیدائش 32 باب چیپٹر 32 اس کی 22 آیت سے ورس 22 سے لے کر ورس 30 تک 30 آیت تک خدا ان کے کلام میں لکھا ہے. اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں اور دونوں لونڈیوں کو اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا. اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پاؤں پھوٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی. اور اس نے کہا کہ مجھے جانے دے کیونکہ پاؤں پھٹ چلی ہے. یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب. اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا, کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا. تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے. اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے اسے وہاں برکت دی اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو. آمین. عزیزو, اس سے پہلے کہ ہم خدا ان کے کلام کی طرف بڑھیں, آئیے کچھ پل کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خدا ان کا کلام, خدا ان کی آواز سننے کے لیے تیار کریں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں. اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک زندہ جلالی آسمانی باپ, ہم دل کی گہرائیوں سے خدا ان شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت, اس موقع کے لیے, اس پل کے لیے, آج کے اس بابرکت دن کے لیے کہ آپ نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا. خدا ہم آپ کے تخت کے سامنے جھک جاتے ہیں اور منت کرتے ہیں ہمارے پوشیدہ عیبوں سے, ہمارے بے باکی کے گناہوں سے یسوع جی ہمیں رہائی دیجیے, ہم پر رحم کیجیے, ہمیں ایمان کی مضبوطی, قوت اور زور میں آگے بڑھنے کا فضل بخشیے. خدا اپنے بچوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی قوت دیجیے, بڑی تقویت دیجیے. ان جانوں کو چھوئیے خدا, ہر وہ جان جو اس کلام, اس آواز کو سنتی ہے, اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو بڑی تقویت عطا کیجیے. چھوئیے اور بلس کیجیے خداوند. یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں, آمین. عزیزو, پیدائش کی کتاب اور اس کا 32واں باب اور یہ آیات, یہ پیسج جو ابھی پڑھا گیا 22 آیت سے لے کر 30 آیت تک, بڑا ہی مشہور واقعہ ہے. اور شاید ہر پاسٹر نے, ہر خادم نے اپنی پورے لائف, اپنے پورے کیریئر میں کبھی نہ کبھی اس واقعے کے اوپر کوئی نہ کوئی سرمن ضرور دیا ہوگا. It's a very famous passage and it's a very famous event. بڑا ہی مشہور واقعہ ہے, آپ نے کئی بار پڑھا, آپ نے کئی دفعہ سنا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ذرا نزدیک سے اس واقعے کو دیکھیں. چند ایک ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم سب اس کہانی سے واقف ہیں, ہم سب یعقوب کی زندگی سے اچھی طرح واقف ہیں. اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا جائزہ لے لیں, اسحاق کو خداوند نے 2 جڑواں بچوں سے بلیس کیا, اس کو برکت دی. بڑے بیٹے کا نام عیساؤ اور چھوٹے بیٹے کا نام یعقوب رکھا گیا. اگرچہ یہ بچے ٹوینز تھے, یہ جڑواں تھے, لیکن اس کے باوجود ان کی فطرت, ان کی سوچ, ان کی عادات, ان کی نیچر ایک دوسرے سے مختلف تھی. عیساؤ جو کہ واریر نیچر کا تھا, شکاری تھا, شکار کرنے والا تھا اور شکار کا شوقین تھا. دوسری طرف یعقوب گھر میں وقت گزارنا زیادہ پسند کرتا تھا, گھر کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو زیادہ انوالو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہم نے یعقوب کی زندگی پہ غور کیا کہ جب اسحاق کو یہ احساس ہوتا ہے, یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اس کی زندگی کے دن جو ہے وہ زیادہ نہیں رہے, تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلوایا اور کہا کہ جا میرے لیے شکار مار کے لا.
ताकि मैं उसे खाऊं, खुश हूं, शेर हूं और फिर तुझे बरकत दूं। रिबका ने जब इस बात को सुना तो उसने अपने लाडले बेटे याकूब से कहा कि तेरा बाप बड़े बेटे को सारी बरकतें देना चाह रहा है। इससे पहले कि ऐसा हो, मैं ये चाहती हूं कि इससे पहले कि तेरा भाई शिकार मार के घर पे आए, तू जल्दी से अपने बाप के लिए ये खाना लेके जा और अपने ऊपर जानवर की खाल का लिबास ओढ़ के जा, ताकि जब तेरा बाप पूछे तो तू ये कह रहा कि मैं ईसाऊ हूं। और याकूब ने ऐसे किया। लेकिन जब हम इस सारे पैसेज पे गौर करते हैं, इट्स अ सैड कंडीशन। मतलब आप देखिए कि किस तरह से बाज़ दफा वालिदैन भी मुफाद परस्ती के लिए औलाद को आगे कर देते हैं। और यहां पर एक मां ने अपने बच्चे को इस्तेमाल किया, अपने बेटे को इस्तेमाल किया, और याकूब ऐसे ही करता है। और जब इसहाक अपने बेटे याकूब से पूछता है कि तू इतनी जल्दी शिकार ले आया, तो देखो फिर इन्हें किवें कितनी चलाकी दे नाल खुदावंद ਨੂੰ भी अपने झूठ ਦੇ ਵਿੱਚ मिला लिया। वहां पर लिखा हुआ है, याकूब कहता है कि हाँ, खुदावंद का बड़ा फजल हुआ है, बड़ी जल्दी शिकार मिल गया, मैं गया तो फौरन ही शिकार मिल गया, खुदावंद का बड़ा रहम हुआ है, मैं फटाफट पका के ते ले आया। एंड दैट्स अ सैड मोमेंट। अरे ये बड़ा ही एक अफसोसनाक मरहला था। मतलब चलाकी अपनी, झूठ भी अपना, स्ट्रेटजी भी अपनी, पॉलिसी भी अपनी, लेकिन अगले को ये शो कर रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ गॉड, और ये खुदावंद का फजल, ये खुदावंद की मेहरबानी हुई है, ये खुदावंद ने हम पर रहम किया। और आज भी यकीन कीजिए, खुदावंद के बथेरे ऐसे बेटे बेटियां हैं जो झूठ का सहारा लेके अपनी चलाकी, अपनी पॉलिसी और अपनी स्ट्रेटजी से एनू काट, ओनू वड, एनू खिंच, अरे यहां से छीना, वहां से छीना, और फिर घर में शुक्रगुजारी की इबादत रख लेते। पूछा जाए तो कहते हैं कि खुदावंद का बड़ा फजल हुआ। अपने झूठ, अपनी चलाकी में अपने साथ खुदावंद को भी शामिल कर लेते हैं। यहां पे भी हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा था। चलाकी याकूब और उसकी मां की अपनी थी, मंसूबा इनका अपना था, लेकिन सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरे को मुतासिर करने के लिए इन्होंने अपने झूठ में खुदावंद को भी शामिल कर लिया। ये सब कुछ, ये ब्लेसिंग इसलिए है कि खुदावंद हमारे पे मेहरबान है। कि हालांकि इस सारे प्रोसीजर के पीछे झूठ सी, इस सारे प्रोसीजर के पीछे इनका ट्रिक था, इनकी चलाकी थी, इनकी मकारी थी। आज भी खुदावंद के बथेरे ऐसे बेटे जो मकारी और चलाकी का सहारा लेते हैं और दुनिया को जाहिर ये करते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ गॉड। अरे ये खुदावंद का फजल है, खुदावंद बहुत मेहरबान है, अरे ये खुदावंद ने हम पर रहम किया है, खुदावंद के लिए शुक्रगुजारियां और यहाँ पर हदिये दिए जा रहे हैं और खुदावंद के नाम को मुबारक कहा जा रहा है। दैट इज रॉन्ग। याकूब का झूठ ज्यादा देर तक नहीं चला, इसको अपने इस झूठ का फल खाना पड़ा। इसने अपने घर में चलाकी की, अपने घर में झूठ बोला, आगे जाके इसके साथ चलाकी हो गई। जो बीज इसने बीजा था उसका फल इसको काटना पड़ा। ये झूठ ज्यादा देर तक इसके साथ चल ना सका। ये अपने घर से भागा क्योंकि जब इसके बड़े भाई ईसाऊ को इस बात का पता चला, उसने कसम कर लिया, अहद कर लिया कि मैं हो ना हो, आज या कल जब कभी दोबारा तू जिंदगी में मिलेगा, मैं तुझे जरूर जान से मार दूंगा। और फिर ये 32वां चैप्टर और उसकी 22वीं आयत, हम जब इस पैसेज को पढ़ते हैं, अब याकूब अपने मामू लाबन के घर से वापस आ रहे हैं, अपना माल असबाब लेके। नाउ ही इज अ रिच मैन, ये मालदार हो गया है, ये घर गृहस्थी वाला है, 2 बीवियां थी, बच्चे थे, नौकर चाकर थे, माल असबाब था, लेकिन इन सब के साथ साथ याकूब के अंदर खौफ भी था। इसको अपने भाई की वो बात याद थी कि उसने इस बात का कसम किया था कि जब कभी दोबारा मैं उसके सामने जाऊंगा वो मुझे जान से मार देगा। इसने फिर यहां पर अपनी हिकमत अमली से काम लिया, खुद मंसूबाबंदी की, और इस दफा इसने अपना सारा माल असबाब, अपने बीवी बच्चे अपने से पहले आगे भेज दिए, ताकि अगर कहीं मेरा भाई ईसाऊ मुझ पर हमला करे तो मेरे
میرے بیوی بچے، میرا مال اسباب، یہ سب کا سب بچ جائے، محفوظ ہو جائے، اگر مارا جاؤں تو فقط میں ہی مارا جاؤں۔ یہ اکیلا پیچھے رہ گیا اور باقی سب کچھ اس نے آگے بھیج دیا۔ عزیزوں، میں جب اس پیسج کو پڑھتا ہوں تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسی باتیں ہیں جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ سٹوری، یہ وہ کہانی ہے جو آپ سب جانتے ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں، لیکن اس پیسج سے متعلق آج 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ڈیپینڈ، دوسرا پوائنٹ ڈیزائر، اور تیسرا پوائنٹ ڈیلائٹ۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے ڈیپینڈ۔ زندگی میں بعض دفعہ خداوند ایسے موڑ پہ انسان کو لے آتا ہے کہ انسان پورے طور سے خداوند پر ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس پر ڈیپینڈ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں بچتا۔ آپ اس پیسج پر غور کیجئے، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آتے ہی یعقوب کے ساتھ کشتی شروع کر دی۔ کس بات سے کشتی سٹارٹ ہوئی ہم یہ نہیں جانتے، ان کے بیچ میں کیا گفتگو ہوئی ہم یہ بھی نہیں جانتے، کس بات کو لے کر ایک دم سے کشتی شروع ہو گئی، اس میں یعقوب کی غلطی تھی یا نہیں تھی، nobody knows۔ لیکن جب ہم اس پیسج کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا کہ ایک شخص آ کے یعقوب سے کشتی لڑنے لگا، اور صبح ہوتے تک it was a long wrestling، یہ کشتی کافی دیر تک چلی۔ اس میں یعقوب کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس میں یعقوب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اس میں یعقوب کا کوئی ایسی ڈیفالٹ نہیں تھا، اس کے باوجود ایک شخص آیا اور آتے ہی کشتی سٹارٹ ہو گئی۔ اور بعض دفعہ انسان کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کچھ ایسی پرابلمز، کچھ ایسی صورتحال، کچھ ایسی سچویشن میں سٹک ہو جاتا ہے جہاں میں وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، ارے میں ان حالات میں کیوں کر پھنس گیا، مجھ سے کیا خطا ہوئی، مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو مجھے ان حالات اور ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن بعض دفعہ انسان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود خدا انسان کو کچھ ایسے حالات اور ایسی صورتحال میں سے گزرنے دیتا ہے۔ یہاں پر جب ہم اس پیسج کو پڑھتے ہیں، خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا کہ ایک شخص آیا اور صبح ہونے تک یعقوب سے کشتی لڑتا رہا۔ What was the reason؟ ارے یعقوب کی کیا غلطی تھی؟ Nobody knows۔ مطلب اس شخص نے جو آیا آتے ہی کشتی سٹارٹ کر دی۔ دوسری بات جس پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے، کشتی لڑتے لڑتے اس شخص کو جب یہ احساس ہو گیا کہ یعقوب کے اوپر غلبہ پانا that is not easy، اس شخص نے کام کیا، لکھا ہوا کہ اس کی رام کی ایک نس کو کھینچا، اس کی ایک نس کو چھوا جس سے وہ سٹیبل نہ رہ سکا، جس سے وہ قائم نہ رہ سکا، اس کے لیے سٹیبل رہنا، کھڑا رہنا that was not possible۔ اس نے فوراً اس شخص کو پکڑا، اس کو تھاما، اس کا سہارا لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کشتی لڑنے والا شخص فرشتہ تھا، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا انسان کے روپ میں یعقوب کے ساتھ کشتی لڑا۔ خدا کشتی لڑتا ہے۔ کیا میں اور آپ ایسے خدا کو مانتے ہیں جو لڑتا ہے؟ کیا میں اور آپ ایسے خدا کو نہیں مانتے جو یہ کہتا تھا کہ اگر تو آگ میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا؟ ارے ہم تو ایسے خدا کو مانتے جو یہ کہتا تھا کہ بہت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہم نے تو بائبل میں ایسے خدا کی بابت پڑھا جو یہ کہتا تھا بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے گزر ہو میں تیرے ساتھ ہوں۔ لیکن اس پیسج میں جب ہم دیکھتے ہیں he is a different God now۔ ارے یہ ایسا خدا ہے جو لڑتا بھی ہے، اور یعقوب خدا سے کشتی لڑ رہا ہے، and it's a long wrestling۔ ارے وہ کون سی ایسی سچویشن ہوتی ہے، وہ کون سا ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان خدا سے کشتی لڑتا ہے۔ فری ول، یاد رکھیے گا کہ خدا نے انسان کو ایک آزاد مرضی دے رکھی ہے، اور اس آزاد مرضی کو لے کے ہی انسان خدا سے ہر وقت لڑتا رہتا اور حالت ریسلنگ میں، کشتی کی حالت میں رہتا ہے۔ اگر ایماندار خداوند کی پلان، خداوند کی
کی مرضی سے ہٹ کر اپنے پلان اور اپنی مرضی پہ چلے تو وہ خداوند کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہوتا ہے. اگر وہ خداوند کے منصوبوں کو چھوڑ کر اپنی سٹریٹجیز اور اپنی پالیسیز کو فالو کرے تو وہ خداوند کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہوتا ہے. اگر انسان اپنے طور طریقوں پر اپنے حساب سے زندگی گزارنا شروع کرے اور خداوند کے منصوبوں کو اگنور کرتا چلا جائے تو انسان خداوند سے کشتی لڑ رہا ہوتا ہے. اور جب انسان بار بار خداوند کے احکامات کے برخلاف دنیا میں قدم بڑھائے تو وہ خداوند کے ساتھ مسلسل کشتی لڑ رہا ہوتا ہے. اور ایسی صورتحال میں خداوند وہ وقت آنے دیتا ہے کہ جب وہ اس کو بریک کرتا ہے. ارے خداوند انسان کو ایک موقع پہ لا کے توڑتا ہے اور اس کے توڑنے کا مقصد وجود کو ختم کرنا نہیں بلکہ خداوند پر پورے طور سے ڈیپینڈ کرنا ہے. ارے جب خداوند نے یعقوب کو اس کی ٹانگ کو اس کے کولے کو چھوا تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب سٹیبل نہ رہ سکا. ارے وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ قائم رہ سکا, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. اس کو ایک سہارے کی ضرورت تھی اور جیسے وہ انسٹیبل ہوا اس نے فوراً اس شخص کو پکڑا, اس کو تھاما. He needs support. ارے بعض دفعہ خداوند اپنے بچوں کو بھی ایسے حالات میں سے گزرنے دیتا ہے جہاں پر لا کے وہ ان کو ایک وقت میں توڑتا ہے. توڑنے کا مطلب کہ اب یہ پورے طور سے اپنی عقل اپنی حکمت پر نہیں بلکہ اب یہ پورے طور سے میرے اوپر ڈیپینڈ کرے. یعقوب نے اس شخص کو پکڑا اور اس کو تھام لیا کیونکہ اب یہ اس کے سہارے کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا, اب یہ اس کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتا. اور ایسے ہی جب خداوند کے بیٹے بیٹیاں ٹوٹ جاتے ہیں وہ اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ خداوند ان کو ٹوٹنے دیتا ہے تاکہ وہ سیکھے جانے اور سمجھے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بغیر نہ تو تم چل سکتے ہو, ارے نہ تو تم کھڑے رہ سکتے ہو. You need to depend on him. ارے تمہیں اس پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے. آپ غور کیجئے یعقوب کو سہارا لینے کی کب ضرورت پیش ہے. What was the time? یہ وقت کیا تھا, یہ کس ٹائم پر آ کے ٹوٹا اور جیسے یہ ٹوٹا اس کو سہارے کی ضرورت پڑی, اس کو ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت پڑی. خداوند کلام میں لکھا ہوا ہے It was dark night. مطلب دوسرا دن چڑھنے والا تھا اور پہلے والا دن ختم ہو رہا تھا. گہری تاریکی چھائی تھی, جہاں جہاں تک نگاہ جاتی تھی گہرا اندھیرا تھا, ہر طرف تاریکی اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اور ایسے وقت میں یعقوب ٹوٹا اور اس کو سہارے کی ضرورت تھی اور خداوند نے اس کو سہارا دیا. ارے ویسے ہی خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں جب گہری تاریکی میں ٹوٹ جاتے ہیں تو انہیں خداوند کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسے موقع پہ خداوند اپنے بچوں کو سنبھالتا اور انہیں سہارا مہیا کرتا ہے. آمین. خداوند کے توڑنے میں اور انسان کے توڑنے میں بڑا فرق ہے. انسان بھی اپنی عقل اپنی حکمت سے نصیحتیں کر کر کے دلیلیں دے دے کے دوسروں کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا انسان توڑتا ہے تو چکنا چور کر دیتا ہے, لیکن جسے خداوند توڑتا ہے ارے وہ اس کو ایک نئی شبیہ عطا کرتا ہے. آمین. خداوند نے اس کی رام کو اس کی نفس کو چھوا, اس کو بریک کیا, اس کو توڑا تاکہ یہ پورے طور سے خداوند پر ڈیپینڈ کر سکے. پہلی بات تھی ڈیپینڈ. دوسری بات ڈیزائر. خداوند جسے توڑتا ہے اس کی خواہشات اس کی ڈیزائرز کو بدل کے رکھ دیتا ہے. ہم جب اس پیسج کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر جب خداوند نے اس کو توڑا, یعقوب کو توڑا, اس کی خواہشات بدل گئی. یعقوب بائبل کے اندر دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. اپنے بھائی عیساؤ سے پلوٹے ہونے کا حق مانگ لیا, اپنے مامے کے پاس گیا تو اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا. لیکن جب ہم اس پیسج پہ غور کرتے ہیں یہاں پر یعقوب ہمیں دنیاوی چیزوں سے کہیں زیادہ روحانی چیزوں کی طرف جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان آیات پہ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یعقوب اس شخص سے پوچھتا ہے کہ مجھے اپنا نام بتا دے. یہ خواہش بالکل ایسی ہے جیسے موسیٰ نے کی تھی. موسیٰ نے خداوند کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ مجھے اپنا نام بتا دے, اپنی پہچان بتا دے تاکہ جب لوگ پوچھیں تو میں گواہی دے سکوں. مطلب
ख्वाहिशमंद है। ये वो शख्स था जो पहले दुनियावी चीजों की ख्वाहिश रखता था, लेकिन जब खुदावंद ने इसको छुआ और तोड़ा, अब खुदावंद ने इसको बाहर से नहीं बल्कि अब तो खुदावंद ने इसको अंदर से भी बदल दिया। अरे खुदावंद जिसको छूता है, खुदावंद जिसको तोड़ता है, तो उसके छूने और तोड़ने का मकसद वजूद का खात्मा नहीं बल्कि खुदावंद तो ख्वाहिशात को बदल के रख देता है। आमीन। ना सिर्फ खुदावंद ने इसकी ख्वाहिशात को बदला, खुदावंद ने इसके नाम को भी बदला। खुदावंद ने से पूछा तेरा नाम क्या है? वो कहता याकूब। कहता आगे को तू याकूब नहीं इस्राएल होगा। और ये खुदावंद का अंदाज है कि बाइबल में खुदावंद ने कई दफा अपने बंदों, अपने लोगों के नामों को बदला, उनकी पहचान को बदला। इब्राहिम का नाम खुदावंद ने बदल के इब्राहिम रख दिया। सारी का नाम बदल के खुदावंद ने सारा रख दिया। शमौन का नाम बदल के खुदावंद ने पतरस रख दिया। साउल का नाम बदल के खुदावंद ने पालूस रसूल रख दिया। लेकिन उन नामों के बदलने में और इस नाम के बदलने में एक फर्क है। वो नाम जो खुदावंद ने बदले फिर दोबारा पुराने नामों को दोहराया नहीं गया। लेकिन खुदावंद ने जब याकूब का नाम बदल के इस्राएल रखा, तो इस्राएल नाम होने के बावजूद जगह जगह पर हमें याकूब का नाम फिर सामने आता हुआ नजर आता है। याद रखिए कि खुदावंद ने इसका नाम बदला, एक नई पहचान दे दी, एक नया किरदार, एक नई नेचर, एक नया नाम। याकूब का मतलब था धोखेबाज। इस्राएल जो खुदावंद से लड़ा, खुदावंद से लड़ने वाला। आप देखिए नया नाम मिलने से क्या तब्दीलियां याकूब के किरदार में आई। याकूब पहले खौफजदा था, लेकिन अब इस्राएल जो है वो दलेर है। याकूब अपने भाई ईसाऊ से डरता था, इंसानों से डरता था, लेकिन इस्राएल वो है जो खुदावंद से लड़ा। अरे याकूब जो कि मायूसी में था, इस्राएल वो जो हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार था। खुदावंद जिसको छूता है, खुदावंद जिसको तोड़ता है, अरे खुदावंद उसको नई पहचान बख्श देता है। वो जो कमजोर और खौफजदा होते हैं, खुदावंद उनको छूकर दलेर और मजबूत कर देता है। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद पैदाइश की किताब में जगह जगह याकूब का नाम आया। मतलब खुदावंद ने खुद भी कहा कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। याकूब इसकी पुरानी जिंदगी थी, इस्राएल इसका फ्यूचर, इसका प्रेजेंट है। और जब खुदावंद ये कह रहा है कि मैं याकूब का खुदा हूं, तो इसका मतलब ये कि नई जिंदगी होने के बावजूद भी अगर कदम कदम पर पुरानी जिंदगी सामने आ जाए, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि खुदावंद ने छोड़ दिया। अरे फिर भी खुदावंद कह रहा है कि मैं तेरा खुदा हूं। मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा था, क्योंकि खुदावंद के बेटे बेटियां होते हुए, नई पैदाइश का तजुर्बा रखते हुए, नई जिंदगी, नई पहचान, नया तजुर्बा रखते हुए भी अक्सर औकात पुरानी जिंदगी, पुराने तौर तरीके, पुरानी आदत सर उठाती है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि खुदावंद ने मुंह मोड़ दिया। अरे आपके लिए और मेरे लिए मैसेज ये है कि अगर चाहे तेरी आदत अब भी वैसी है, तेरी सोच अब भी वैसी है, तेरे काम, तेरी बातें अब भी वैसी है, पुरानी जिंदगी शायद अब भी सर उठाती है, लेकिन मैं अब भी तेरा खुदावंद हूं। आमीन। पहली बात डिपेंड, दूसरी बात डिजायर और तीसरी बात डिलाइट। हम जब इस आखिरी आयत पर गौर करते हैं, 28, 29 और 30 आयत पर, वहां पर लिखा हुआ कि उस शख्स ने याकूब से ये कहा कि मुझे जाने दे, दिन चढ़ने वाला है, और क्योंकि कोई शख्स खुदावंद का चेहरा देखकर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए तू मुझे जाने दे। लेकिन याकूब ने उसको थामे रखा और कहा कि मैं तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। इसका मतलब कि याकूब ये समझ गया था, याकूब ये जान गया था, ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। ये याकूब को किस तरह से पता चला? उस शख्स ने तो अपना तारुफ नहीं करवाया कि आई एम गॉड, तो फिर ये याकूब को कैसे समझ आई? याकूब ने ये कैसे जान लिया कि ये शख्स जो मुझसे कुश्ती लड़ता है ये नॉर्मल मैन नहीं है, ही इज अ डिवाइन फिगर। अरे ये कोई इलाही जात है। गौर कीजिएगा इस पैसेज पर कि किस तरह से याकूब ने इस बात को जाना। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है
कि उस शख्स ने याकूब की नस को छुआ, और जैसे ही उसने छुआ याकूब की नस चढ़ गई और वो लंगड़ाने लगा, वो अनस्टेबल हो गया, उससे खड़ा ना रहा गया, उसको सहारे की जरूरत पेश आई। And that is the point, that is the moment कि जब याकूब ने ये देखा वो फौरन समझ गया he is not a normal man, क्योंकि कभी भी छू देने से असर नहीं होता। अरे इसने खींचा नहीं, इसने जोर जबाई नहीं की, इसने उसको मरोड़ा नहीं, इसने टांग को खींचा नहीं, सिर्फ छू देने से मेरी चाल बदल गई। अरे मुझे सहारे की जरूरत पेश आई। he is not a normal man। याकूब ने जब ये सारा मंजर देखा, अरे वो फौरन समझ गया कि एक ही जात है जिसके छू जाने से तब्दीलियां रूनुमा हो जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, सूरत हाल बदलती, चाल ढाल बदल जाता है। he is not a normal man। अरे इसने फौरन उस शख्स को थामा और कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे जाने ना दूंगा। खुदावंद कह रहा है कि मुझे जाने दे, लेकिन याकूब कह रहा है नो। मतलब खुदावंद जो कह रहा है, याकूब उसकी फरमाबरदारी नहीं कर रहा, वो उसकी नाफरमानी कर रहा, खुदावंद के हुक्म की पैरवी नहीं की जा रही। वो जाना चाह रहा लेकिन याकूब से नो, अरे वो जाने नहीं दे रहा। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ कि खुदावंद ने उसको बरकत दी, उसको ब्लेस किया। That is the beauty of our Lord। अरे ये खुदावंद की खूबसूरती है। खुदावंद के बेटे बेटियां अरे कई बार नाफरमानी का इजहार करते हैं, खुदावंद के हुक्मों की पैरवी नहीं करते, अपनी मर्जी करते, अपने तौर तरीकों पर चलते। लेकिन खुदावंद की खूबसूरती यह है कि अपने बच्चों की नाफरमानी देखने के बावजूद उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि उसका फजल भरा और बरकत भरा हाथ उसके बच्चों पे बड़ा रहता है। और वो उनके रवैयों, उनकी खुदगर्जी और उनकी नाफरमानी के बावजूद भी अपने बच्चों को ब्लेस करता और उन्हें बरकतें अता करता है। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, जेकब वाज वेरी हैप्पी, अरे वो खुश था, ही वाज डिलाइटेड। अरे वो खुशी से भर गया। खुशी से इसलिए नहीं भरा क्योंकि बरकता मिल गया, नेमता मिल गया। अरे खुशी से वो इसलिए भर गया, खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है कि वो कहता था कि मैंने खुदावंद को देखा तो भी मेरी जान बची रही, अरे उसके बावजूद मैं जिंदा हूं। इस शख्स ने एक मजबा बनाया और खुदावंद की शुक्रगुजारी शुरू कर दी। इसने खुदावंद की शुक्रगुजारी इसलिए की क्योंकि मेरे अंदर जिंदगी है, मेरे नथनों में जिंदगी का दम है। आज का ये दिन खुदावंद की देन है। अरे खुदावंद ने आज मुझे जिंदों की जमीन पर कायम रखा। याकूब ने खुदावंद की शुक्रगुजारी शुरू कर दी। खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए किसी बहुत बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए। अरे खुदावंद ने आज आपको जिंदों की जमीन पर कायम रखा, यह शुक्रगुजारी का मौका है। अरे खुदावंद ने आपको रूहानी तजर्बों में से गुजारा, यह शुक्रगुजारी का मौका है। खुदावंद ने आपको अपनी पहचान में आगे बढ़ने का फजल अता किया, यह शुक्रगुजारी का मौका है। यह शुक्रगुजारी का मौका है कि आज खुदावंद ने एक बाबरकत और खूबसूरत दिन आपको अता किया। याकूब की खुशी और शुक्रगुजारी के पीछे मतलब ही यह था, वो कहता है कि मैंने खुदावंद का तजर्बा किया लेकिन उसके बावजूद मैं जिंदा हूं। अरे आज का दिन खुदावंद की देन है, ये जिंदगी खुदावंद की देन है, इसलिए वो खुदावंद में खुश और शादमान होता और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हुआ दिखाई देता है। आज आपकी और मेरी क्या हालत है? अरे हम किस मौकों पर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं? डोंट वेट फॉर मिरेकल्स। अरे इस बात के लिए शुक्रगुजारी कीजिए कि उसने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर कायम रखा, ताकि हम उन रूहानी तजर्बों को अपने बखेरे बहन भाइयों से शेयर कर सके, हम उसके नाम की गवाही दे सके। दिस इज द टाइम टू वर्शिप। अरे ये खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी का एक खूबसूरत मौका है। आमीन। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें, अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जला दिया आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद, आज के इस कलाम के लिए खुदावंद, क्योंकि तू अपने बच्चों को छूता, उन्हें तोड़ता है ताकि वो पूरे तौर से तुझ पर डिपेंड करे। तो अपने बच्चों को छूता और उन्हें तोड़ता है ताकि उनकी सोच बदल जाए, उनकी ख्वाहिशात बदल जाए, उनका किरदार बदल जाए।
गवाही देने वाले बने। खुदावंद यीशु जी, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं खुदावंद, क्योंकि आप जब किसी को तोड़ते हो तो खुदावंद यीशु जी उसको मजबूत करते हो, एक नई शक्ल देते हो और आगे बढ़ने का फजल बख्शते हो। हम आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं इस कलाम के लिए, और वो तमाम जाने जो इस कलाम को सुनती है खुदावंद, आपके कलाम के वसीला से खुदावंद वो तमाम जाने, वो तमाम बच्चे बरकत पाए, अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत नाज़िल फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।